میں معلوم کرنا چاہ رہے تھے کو اجتماعی طور پر زحمت دوں اور عرض کر دوں. دیکھیے یہ جو ہم نے جو کوشش کی ہے یہ ہم نے اپنی خاطر کی ہے اور اپنے ملک کے مفاد کی خاطر کی ہے اور اس کا انہیں بھی علم ہے اور ہم سب کو علم ہونا چاہیے. جہاں تک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو گیا تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. ہاں 5 تاریخ کو امریکہ کے وزیر خارجہ سیکریٹری پومپیو تشریف لائیں گے. ان سے مل بیٹھنے کا موقع ملے گا, تبادلہ خیال ہوگا اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ تعلقات جو ہیں جو تقریباً جب میں آیا اور میں نے حالات دیکھے تو وہ نہ ہونے کے برابر بائیلیٹرلی بالکل تعطل کا شکار معطل ہوئے ہیں. تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم آگے کس طرح بڑھیں. ان کا نقطہ نظر انشاءاللہ ہم سنیں گے اور اپنا موقف ان کی خدمت میں پیش کریں گے اور ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک باہمی ٹرسٹ اور عزت و احترام کے رشتے کو مروز خاطر رکھتے ہوئے اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیں. شکریہ. فنڈ جو ہے یہ پہلے بھی ذرا بحث رہا ہے, پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر کافی بات کی, لیکن جب آپ نے چارج سنبھالا تو یہ چیزیں کافی پہلے بھی ہاٹ چکا ہے, آپ کو بریفنگ بھی دی گئی ہوگی. اس کے اوپر کیا آپ نے محکمے کے ساتھ کس لیول پہ پہلے ٹیک اپ کیا؟ میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا جی, پچھلی حکومت کی صورتحال یہ تھی کہ ان کا تو کسی لیول پر کوئی انگیجمنٹ ہی نہیں ہو رہا تھا, کوئی گفت و شنید ہی نہیں ہو رہی تھی اور بالکل ایک تعطل تھا, بالکل تعطل تھا, جسے کہتے ہیں نا ایک آلموسٹ ایک بریک ڈاؤن تھا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک اوپننگ ہمارے سامنے کریں گے کہ جو ہماری کنسرنز ہیں, ہمارے جو ایشوز ہیں اور ہمارے جو شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں, اور بہت سے ہمارے آبجیکٹیوز ہیں جہاں ہمارا کنورجنس آف انٹرسٹ ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. امریکہ پاکستان جو ہے امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی رہا ہے. امریکہ کی طرف سے جو اقدام کیا پاکستان کی کوششوں کو دھچکا نہیں لگے گا اس سے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ ریورسمنٹ ہے, امریکہ امداد نہیں دے رہا. دیکھیے جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا, یہ ہمارے آنے سے پہلے یہ قدم اٹھایا جا چکا تھا. اب اگر آپ کے سوال کو سمجھا جائے تو بالکل آپ کے سوال میں وزن ہے کہ یہ تو ہمارا شیئر آبجیکٹیو ہے نا. ہمارا شیئر آبجیکٹیو کیا ہے کہ ہم اس خطے کو, اس ریجن کو اور دنیا کو دہشت گردی سے پاک کریں. اور یہ پاکستان کی بے پناہ اس میں کاوش ہے, پاکستان کی اس میں افواج پاکستان کی اس میں بے پناہ قربانیاں ہیں, آپ کی شہریوں کی, معصوم شہریوں کی اس میں بے پناہ قربانی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو مثبت تو سوچ یہی ہے کہ ایسے اقدامات جو ہمارے شیئرڈ آبجیکٹیو کے حصول کے لیے ہوتے ہیں ان کو جاری رہنا چاہیے. جو میں نے کرنا تھا, جو حاصل کرنا تھا, الحمدللہ حاصل کر لیا اور اللہ کا بہت شکر بجا لاتا ہوں. دیکھیے جی ایس کیو وزیر اعظم تشریف لے گئے تھے اور بہت اچھی بریفنگ ہوئی اور بہت اچھے ماحول میں ہوئی, اور آپ کو تو یہ سن کر خوشی ہونی چاہیے. آپ تو ہمیشہ یہ ایک آپ کو یہ گلا رہا کہ جی وہ سول ملٹری ریلیشنز میں ایک تناؤ ہے. تو یہ تو جو آپ نے دیکھا, جس انداز میں پرائم منسٹر صاحب کو ریسیو کیا گیا, جس انداز میں وہاں بریف کیا گیا, پاکستان کے جو
चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस जो हैं और इंटरनल सिक्योरिटी के जो हमारी अचीवमेंट्स हैं और हमारी आइंदा की हिकमत अमली है, उस पर बहुत मुस्बत और बहुत उम्दा गुफ्तगू हुई। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के मफाद में है जो हुआ है। हमने देखा कि जब पहली जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आया, उसमें जो सेक्रेटरी डायरेक्टर के विजिट से पहले उन्होंने $500 मिलियन की कट की। इस बार भी सेक्रेटरी पॉम्पियो का जब विजिट आ रहा है तो $300 मिलियन की एक पोलिटिकल सपोर्ट फंड कट करने की बात है। क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स? देखिए, कट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ये कट नहीं है, ये कोई एड नहीं है, ये कोई असिस्टेंस नहीं है जो कट हो गई। ये वो पैसा है जो हमने खर्च किया है, हमारा पैसा हमने खर्च किया है, अपनी बेहतरी के लिए किया है, जो उन्होंने रीइंबर्स करना था। हमारे उन्होंने रोके, पिछली बार भी उन्होंने $500 मिलियन रोके जनवरी के अंदर इसी साल, आप $300 मिलियन विजिट से पहले रोके। क्या ये अमेरिका की जानिब से प्रेशर टैक्टिक नहीं है? जब भी कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट विजिट आता है उससे पहले पैसे रोक लेते हैं, पैसे हमारे इंशाल्लाह बात करेंगे और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इसमें ये बताइए, ये हमारा पैसा है, हमें मिलना भी चाहिए। जीएसपी में जो ब्रीफिंग हुई, इलेक्शन सोर्स फंड में भी जो मौजूद है उसमें भी कोई बातचीत हुई और यकीनन आप कह रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। देखिए, ये ओवरऑल उसके हसूल के किसी तरीक़ाकार पर भी बातचीत हुई कि जो अमेरिका के इस पर देखिए, मैं करूँ जो ब्रीफिंग हुई मैंने आपको बता दिया, उसके खदो खाल क्या थे, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे माहौल में थी और पाकिस्तान के जो नेशनल चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी के और जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं और जो हमसे तवक्कुआत है और जो हमने किया है, जो हमारी अचीवमेंट्स है, उस पर तबादला ख्याल हुआ और इससे ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं है। चल एक सिर्फ बात है, जो आपने ब्रीफिंग ली है अब तक, साबका गवर्नमेंट ने कितनी बार ये कोशिश की है इस फंड को रिलीज करवाने के हवाले से? ऐसी कोई बात ये फिर आप साबका हुकूमत से पूछे, मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ, ठीक है। ये बताइएगा कि ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से जो टेलीफोन कॉल का था, अमरीकी अपने स्टैंड पे कायम रहे। आगे चलो यार, पुरानी बात हो गई, रात गुजर गई, बात गुजर गई, आगे चलो। बैकड्रॉप पे क्यों चले गए? बैक स्टेप पे कोई नहीं गया। क्या सर नाइजीरिया में जो 2 पाकिस्तानियों का मामला आ रहा है जिन्होंने आपको खत भी लिखा है, तो इसके ऊपर क्या हुकूमत नहीं कर रही है? बिल्कुल, देखिए, मैंने कल रात मैंने टेलीविज़न पर ख़बर सुनी और मैंने सेक्रेटरी ख़ारजा से रब्ता किया और मालूमात हासिल की। जो इस वक्त तक वो तकलीफ़ में हैं, पाकिस्तानी हैं और हमारा फ़र्ज़ है हम उनकी मदद करें और इंशाल्लाह कर भी रहे हैं। उन्हें काउंसलर एक्सेस भी हमने हासिल किया है, हमारी एम्बेसी ने हासिल किया है। लेकिन उसका बैकग्राउंड मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। बैकग्राउंड ये है कि 2 पाकिस्तानी हैं जो एक ऐसी शिप पर काम कर रहे थे जो कि वहाँ से बकौल नाइजीरियन हुकाम के तेल स्मगल कर रही थी और उन पर उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और वो पकड़े गई। ठीक है जी। अब उसमें जो मज़ीद तफसीलात हैं वो हम हासिल कर रहे हैं और देखना ये है कि वो शिप किसकी थी, गैर कानूनी कर रही थी, क्या गलत काम कर रही थी, और उसमें ये हमारे 2 पाकिस्तानी भी उसकी जद में आ गए। तो उसको सारा देखकर, कानून को देखकर और जो उनके हकूक़ हैं उनको सामने रखकर जो भी मुमकिन हो सका हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी। पाकिस्तान का कौंसल खाना आदि तौर पर बंद किया गया है जी। वो हमने अज़ खुद ये कदम उठाया है क्योंकि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स वहाँ सामने आई थी और वहाँ के कुछ हुकाम ने वहाँ हमारे कुछ बैरिकेड्स थे, हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी और उसको डिस्टर्ब किया था और हमें ये ख़दशा था कि उसकी वजह से जो हमारे वहाँ ऑफिसर्स सर्व कर रहे हैं उनको कोई ख़तरात लाहक ना हो जाएं। तो उनकी हिफाजत के लिए हमने ये कदम उठाया है और अफ़गान हुकाम ने हमारा उनके साथ रब्ता है, तबादला ख्याल हुआ है और उन्होंने उसको करेक्टिव मेजर्स